ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहि धीमहि च तत्राद्योदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रज्ञते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। मातापितायवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नम्। भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकारयतिं रमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यं। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे अष्टदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यन्याय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपादलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य यौ कुर्वन् गीतां प्रदन्दतो लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रभोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः आतो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्मोचां पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वसिस्थानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्याख्यमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तुताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रियन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतथा चेद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तव नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय त्वत्प्रवीत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पराशर्यवचः सरोजं वरं गीतार्थगन्धोत्कटम् अनाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनावोदितं तुगे सज्जनषट्पदैरारापेपीयमानं त्वयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो तस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतां गतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्धरामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये नवमः श्लोकः। श्लोकालयितु एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಾರಥ್ಯೇವ ಸ್ಥಿತಃ ಪಾರ್ಥೋ ಮಾತುಲಜೋ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ ಯೋಗಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಮಮೈಶ್ವರಂ ಸ್ವ ಅಸಾಧಾರಣಂ ರೂಪಂ ಪಾರ್ಥಾಯ पितृश्वसुः पृथायाः पुत्राय दर्शयामास तद्विविध विचित्र निखिल जगदाश्रयं विश्वस्य प्रशासितृच रूपम्। इदिಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ.
ಏವ ಮುಕ್ತ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾರಥ್ಯೇವ ಸ್ಥಿತಃ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಥ ಮಾತುಲಜ ಅರ್ಜುನನ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಹಿ ಎಂದರೆ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ ಯೋಗಾನಾಂ ಈಶ್ವರ, ಮಹತ್ವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನು. ಈತನಿಗಿಂತಲೂ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದುಂಟು ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವವರ ಖಂಡನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮೋಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಭೂತ ಸಂಪ್ಲವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರಲೀನೆ ಪ್ರಗದೌ ಮಹಾನೆ ಏಕಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸತು ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು. ಭಾರತದ ಸಭಾ ಪರ್ವದ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪುರಾ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷೋ ಧ್ರುವೋನಂತ ಸನಾತನಃ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಚರಣೋ ವಿಭು ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ದೇವೋ ನಾಮ ಸಹಸ್ರವಾನ್ ಸಹಸ್ರಮಕುಟೋ ದೇವೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಮಹಾಮತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪರಮೈಶ್ವರಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗಳಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ತಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಧಾರಣ ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಂ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪಿತೃಶ್ವಸುಹು ಪೃತಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ಪೃಥಾವಿನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತೋರಿಸಿದ. ಕುಂತಿಗೆ ಪೃಥು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದ ಪೃಥುವಿನ ಮಗ ಪಾರ್ಥ. ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತದ್ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಶ್ರಯಂ, ವಿವಿಧವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತ ಚ ರೂಪಂ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಎಂದು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸಂಜಯರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ದಯಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನೋ, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವೇನೋ, ಸಾರಥ್ಯವೇನೋ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಏನೋ, ಅರ್ಜುನನು ಒಲ್ಲೆ ಎಂದರೂ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸುವುದೇನೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅತಿಮಾನುಷ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳೇನೋ ಎಂದು ಸಂಜೆಯನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಥ್ಯೇವ ಸ್ಥಿತಃ ಪಾರ್ಥ ಮಾತುಲಜಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ. ತನ್ನ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನಿಯಂತಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂಥವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರುವುದು ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಅದ್ಭುತವಯ್ಯ, ಏನು ಸುಕೃತಿ ಅರ್ಜುನದು, ಈ ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿಗಳು ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾರ್ಥಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಶ್ವಸು ಪುತ್ರಾಯ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ.
ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತೋರಿಸೋದನ್ನಲ್ಲ. ಇದೇನು ಶೈವ ರೂಪವೇ ವೈಷ್ಣವ ರೂಪವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದಶೆಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು. ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಶೈವ ರೂಪ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಂ ಐಶ್ವರಂ ರೂಪಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರನಾದ ಶಿವನ ರೂಪ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಿಹಂತಾಸ್ತೇನ ಪೂರ್ವಂ ತ್ವಂ ಅಥವಾ ನಸಿ ವೈರಿಪೂನ್ ಅಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಭಾವಂ ತಂ ದೇವದೇವಮುಪ ಉಮಾಪತಿಂ ಭಜಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪರಮವ್ಯಯಂ. ವಿಶ್ವೇಶಂ ಹರಮವ್ಯಯಂ, ಪರ ಅಲ್ಲ ಹರಮವ್ಯಯಂ ಎಂದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುದು ಅವರವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಉಮಾಪತಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧಕವೂ ಇಲ್ಲ. ರುದ್ರ ರೂಪ ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟೇನೋ? ಅದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಎಂದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ರೂಪವೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈಶತ್ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂಬ ವಾದ ದೂರೀಕೃತವಾಯಿತು. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೃತಿಂನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣು 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಎಂದು ವಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಹ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಎಂಬುದು ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಋಷಿಕೇಶ ಹರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಮಾಪತಿಯ ರೂಪ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಇತರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಭಕ್ತನು ಕೇಳೋದೊಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ತೋರೋದೇ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಅನನ್ವಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ವಮೇಧಿಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವೋದಂಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾನಾಮಿ ಜಗತಃ ಕರ್ತಾರಂ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ದೇ ರೂಪಂ ವೈಷ್ಣವಂ ತನ್ನಿದರ್ಶಯ ವೈಶಂಪಾಯನಃ ತತಃ ಸ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರೀತಾತ್ಮ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತದ್ವಪುಃ ಶಾಶ್ವತಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಧೀಮನ್ ದದುಷೇ ಯುದ್ಧನಂಜಯ. ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ತನ್ನ ವೈಷ್ಣವ ರೂಪವೇ ಎಂದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೈವ ರೂಪ ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶಂಕೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಆತನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪನ, ಭರಣ, ನಿಯಮನ, ಅಧಿಕಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮಿ ಧನ್ವಿ ಎಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಾಮ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಮಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯ ಈಶ್ವರ ಯಸ್ಮಾಕ್ಷರಮತೀತೋಹಂ ಅಕ್ಷರದಪಿ ಚೋತ್ತಮಃ ಅತೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರತಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ತಾನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಉಮಾಪತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೇನೋ ಸೇರಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಸ್ತವಾಗುತ್ತೆ.
ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರುದ್ರ ಕಾಲಾಂತಕಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚೈವ ಜಂತವಃ ಚತುರ್ಧಾ ಪ್ರಳಯಾಯೈತೆ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭೂತಯ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತೌ ದ್ವೌ ವಿಭುಧ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೋಧಜೌ ಸ್ಮೃತೌ ತದಾ ದರ್ಶಿತ ಪಂಥಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರಕವು ಎಂದು ರುದ್ರನು ತಾಮಸ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಪ್ರಳಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:22-33 ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಸ್ತುತೆ ಸೌಗ್ರತೋ ಯಾತಿ ಯುದ್ಧೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂ ರುದ್ರಂ ವಿದ್ಧಿ ಕೌಂತೇಯ ದೇವದೇವಂ ಕಪರ್ದಿನಂ ಆಲಸ್ಯೇವಾಭಿಹಿತ ಕ್ರೋಧಜೇತಿ ಮಯಾ ತವ ನಿಯತಾಂಸ್ತೇನ ಪೂರ್ವಂ ತ್ವಂ ಅಥವಾ ನಸಿ ವೈರಿಪೂನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ರುದ್ರನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತನಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಶಿವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಎಂದರೆ ವಿಭೂತ್ಯಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಆ ಶಿವರೂಪವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬರ್ಥ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಆಶೆಗೆ ಆಗಲು ಭಂಗ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರೂಪ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭವಾದಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಶಾಸಿತೃಚ ರೂಪಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಹಿ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರಿಂದ ಶೈವ ರೂಪ ಅಂತ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಿಂದ್ರಂ ರುದ್ರಂಚ ಯಮಂ ವರುಣಮೇವಚ ನಿಗೃಹ್ಯ ಹರತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಹರಿಹಿ ಇತಿ ಈರ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ, ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ತಚ್ಚೇದೃಶಂ ತತ್ ಚ ಈದೃಶಂ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ರೂಪವೇ ಸಂಜಯರು ಹೇಳಿದ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬ ರೂಪ. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈದೃಶಂ ಇಂಥದ್ದು 10-11ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ 12, 13, 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಜಯರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿರ್ತಾರೆ, 9, 10, 11ನೇ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯ. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ. 10, 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಪದಗಳು ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಓ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕೇಳುವಂತಾಗು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಅನೇಕ ವಕ್ತ್ರ ನಯನಂ ಅನೇಕಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಂ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ.
ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ವಕ್ರ ನಯನಂ, ಅನೇಕ ಮುಖಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳು, ನಯನಗಳುಳ್ಳಂತ ರೂಪ. ಇದು ಕರಚರಣಗಳು ಅನೇಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಎಂದು ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಮುಖ ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನ, ಅನೇಕಗಳಾದ ಅದ್ಭುತಗಳಾದ ದರ್ಶನವುಳ್ಳದ್ದು ಆ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಅನೇಕಗಳಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದ ಆಭರಣ, ನಾನಾ ವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದಂತಹ ಉದ್ಯತಾಯುಧಂ, ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಯುಧಗಳುಳ್ಳಂತಹ ರೂಪ. ಇಂತಹ ರೂಪವನ್ನ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವುದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಅಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಶ್ರೇಯಸೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯತಾಯುಧಗಳು ಲೋಕಕಂಟಕರಾದ ದುಷ್ಟರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ, ಅಪ್ರಾಕೃತಗಳಾದಂತಹ ವೈಜಯಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಪುಷ್ಪಹಾರ, ಕಂಠಾಭರಣಗಳೇನೋ, ಪೀತಾಂಬರಗಳೇನೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿರುವ. ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ, ಸರ್ವಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಗಂಧದ ಅನುಲೇಪ, ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಗಂಧದ ಅನುಲೇಪ. ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ, ಸಮಸ್ತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ದೇವಂ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪರನಾದ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಂತಂ, ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವ ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖವುಳ್ಳ ರೂಪವನ್ನ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ. ಇದು 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ, ಈಗ ಈ 10, 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ. ದೇವಂ ದ್ಯೋತಮಾನಂ ಅನಂತಂ ಕಾಲತ್ರಯವರ್ತಿ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಶ್ರಯತೆಯ ದೇಶಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛೇದನಾರ್ಹಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವರ್ತಿ ಮುಖಂ ಸ್ವೋಚಿತ ದಿವ್ಯಾಂಬರ ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯುಧಾನ್ವಿತಂ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ದೇವಂ ಅಂದರೆ ದ್ಯೋತಮಾನಂ, ದಿಭು ಕಾಂತ್ಯ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ತೇಜೋರಾಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಅನಂತಂ ಅಂದರೆ ಕಾಲತ್ರಯವರ್ತಿ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಶ್ರಯತೆಯ, ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಿರುವನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಹಂ ಅನರ್ಹಂ, ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅನರ್ಹಂ, ಸ್ವರೂಪತಃ ರೂಪತಃ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ, ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವರ್ತಿ ಮುಖಂ, ವಿಶ್ವದ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವ ಮುಖವುಳ್ಳ, ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೋ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು 3 ಆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ ಶೋಧಿತವಾಯಿತು. ಸ್ವೋಚಿತ ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಬರಂ ವಸ್ತ್ರ ಗಂಧಮಾಲಿಕೆಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಆಯುಧಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಅನ್ವಿತಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಆಯುಧಗಳು ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕವುಗಳಿಂದ ಆಗಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವ ಉಚಿತ ಶಬ್ದ
ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದವು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅಂತ ಅನ್ವಯ. ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತ ಸರ್ವ ತತ್ವಾಶ್ರಯಭೂತಂ ಎಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಗಳಾದ ಸರ್ವ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ರೂಪವಾದದ್ದು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಜಗದೇತನ್ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಂ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವರೇಣಾಹಂ ಭವತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗತಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:19-3. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೂಪವೋ ಅಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನಾನಂತರ ಅಕ್ರೂರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಸಂದೇಹ. ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 12, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ತಾಮೇವ ದೇವ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಂ ದ್ಯೋತಮಾನತಾಂ ವಿನಿಶಿಷ್ಟಿ ವಿಶಿನಿಷ್ಟಿ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅವತಾರಿಕೆದು. ತಾಮೇವ ದೇವ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಂ ಎಂದು ಬಹು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯವಾದ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಾಮೇವ ಅಂತಹ ದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದ್ಯೋತಮಾನತಾಂ ದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುವಂತಹ ದೀಪ್ತಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ ಯುಗಪದೋತ್ತಿದ ಯದಿ ಭಾಸದೃಶಿ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಇದು 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೈವರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಗಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹಿಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.